जय गुरुदेव धन गुरुदेव गुरु प्यारी साध संगत जी। अज क्रांति टीवी की टीम दिल्ली विखे संतगढ़ विखे जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर है, जो कि डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष धन धन श्री 108 संत निरंजन दास महाराज जी और संत रामानंद महाराज जी ने अपने कर कमलों नाल 1996 विखे जो कि इस गुरु घर का नींह पत्थर रखा, जिमें कि तुसीं देख रहे हो। और इस गुरु घर विखे अज सतगुरु रविदास महाराज जी का जो जन्म उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और जिमें कि तुसीं देख रहे हो गुरु घर की मैनेजमेंट है जो बहुत ही वधिया, और जिमें कि साडे गुरु घरां विच होना चाहिए है उस तरह ही इस सारे ही गुरु घर की मैनेजमेंट है असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। और किस तरह इस गुरु घर नूं पूरी ही कमेटी ने जो कि इत्थे दे ट्रस्टी ने साडे सैकटरी साहब श्री धर्मवीर गुड्डू जी, साडे जसविंदर पॉल जी और होर भी बहुत सारे साथी जो कि इस गुरु घर की मैनेजमेंट नूं चला रहे हैं। और सारा गुरु घर जो है उन्हां दी देख रेख हेठ ते चलदा है। आओ तुहानूं गुरु घर के दर्शन दीदार कराने और सतगुरु रविदास महाराज जी का जो पावन स्वरूप है, जो उन्होंने मूर्ति है वो भी इत्थे सुशोभित है, और नाल नाल अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की वो भी इत्थे सुशोभित है। आओ तुहानूं गुरु घर बारे सारा ही जानकारी दिंदे और चानना पाउने आ कि हुण तक दा असी जितने भी गुरु घरां विच जाने हाँ सब तो वधिया इत्थे दी मैनेजमेंट सानूं लगी है। और साडे गुरु घरां विच इहो जिहा माहौल होना चाहिए है, इहो जी मैनेजमेंट होनी चाहिए है तां जो वध तो वध संगत गुरु घरां विच आवे और सतगुरु रविदास महाराज जी की जो पावन अमृत बाणी है उसनूं सरवण करे और गुरु घर नाल जुड़े, सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन बाणी नाल जुड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिमें कि अज क्रांति टीवी की टीम संतगढ़ विखे दिल्ली विखे जो कि सम्मेलन है गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन नूं सुशोभित, और इत्थे दी मैनेजमेंट जो कि टीम है धर्मवीर गुड्डू जी सैकटरी साहब और जसविंदर पॉल जी, अवतार चंद जी, लखा जी और पूजनीय अपने जो इत्थे दे पाठी ने चरणदास जी। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं और जानते हैं कि इत्थे दी जो मैनेजमेंट है उन्होंने किस तरह इस गुरु घर नूं शुरू किया और जिन्नियां भी सेवावां जो निभा रहे हैं आओ उन्हां नाल गलबात करिए, क्योंकि हुण तक दा सब तो वधिया मैनेजमेंट जिथे जिथे भी क्रांति टीवी की टीम जाती है बहुत सारे गुरु घरां विच जाती है और सब तो वधिया मैनेजमेंट हुण तक सानूं इत्थे दी लगी है। और जिवें कि तुसीं देख रहे हो किस तरह गुरु घर की जो मर्यादा है उसनूं रखा गया है। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। श्री धर्मवीर गुड्डू जी जो कि इस मैनेजमेंट के सैकटरी ने। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज बहुत ही वडभागा समा है। अज असी साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज का पावन 640वां प्रकाश उत्सव बहुत ही धूमधाम के नाल मनाने जा रहे हैं। साध संगत जी, सारे विश्व विच 10 फरवरी को गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया गया सी। दिल्ली की संगतां 10 फरवरी तो बाद अज उस ही दिहाड़े नूं याद करदियां होईयां दोबारा तो एक बारी फिर श्री गुरु रविदास धर्म स्थान संतगढ़ विच एकत्रित हो रही हैं। सो साध संगत जी, जो इस धर्म स्थान की हिस्टरी है वो बारे मैं थोड़ी जी दसना चाहांगा। तकरीबन सन 1973-74 इस जगह नूं खरीदण वास्ते साडे बजुर्गों ने बहुत ही प्रयत्न किया तो उस वेले सारे ने रल मिल के इस स्थान नूं खरीदिया है। सो अज जो अज की मौजूदा हालत है वो आप इस धर्म स्थान की व्यवस्था सारी देख ही रहे हो। बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल सारियां संगतां अपना योगदान इस धर्म स्थान दे विच पा रही हैं। अज भी साडे माणयोग परम पूजनिक संत 108 श्री निर्मल सिंह जी महाराज जो है आबादान तो उन्हां दे नाल ही परम पूजनिक संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज बुलंदशहर तो भी पधार रहे हैं। सो सारियां संगतां ने अज बहुत ही उत्साह दे नाल गुरु महाराज का 640वां प्रकाश उत्सव मनाना है। मेरी अपनी सारी सभा दे वलों आ सारे संसार दीआं संगतां नूं इस महान पर्व दीआं लख लख बधाइयां जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, और ये सन धर्मवीर गुड्डू जी सैकटरी साहब जिन्होंने बहुत ही वधिया संगतां नूं विचार दसे
ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 640ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਰਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗੱਡੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਆਓ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗੁੱਡੂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1973-74 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ 108 ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ 108 ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ 108 ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1996 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇਠਾ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ 108 ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰਵੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।